ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بمحكم كتابنا الكريم. بسم الله الرحمن دروازے پروردگار نے برکات کے حصول کے لیے قرار دیا. دروازہ کھٹکھٹاتے جاؤ، دروازے کھلتے جائیں گے، برکات حاصل ہوتی جائیں گی. اب اس میں آل محمد کا رول کیا؟ یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی برکات، دنیا میں جتنے بھی فیوز ایسی جمع، دنیا میں جتنی بھی فیوز و برکات ہیں ان کا واحد مرکز و منبع خود محمد و آل محمد کی روایت. یاد رکھیں، پروردگار کی طرف سے حاصل ہونے والی تمام تر چیزیں یہ مستقیماً نہیں ہے، یہ مستقیماً نہیں ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے. کائنات کی تخلیق کا سبب ہے عالم. تو جن کی محبت میں، جن کے باعث پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا، کیا رزق بغیر ان کی شمولیت کے تصور، فیوز و برکات بغیر ان کی حمایت کے عطا کرنے کا نہیں. دنیا میں جتنی بھی فیوز و برکات من جانب اللہ ہوتی ہیں بواسطہ محمد و آل محمد ہوتی ہیں. نہ مجھے میری حیثیت سے بڑھاؤ، جو ایسا کرے وہ بھی گمراہ. نہ مجھے میری حیثیت سے گھٹاؤ، جو ایسا کرے کہ وہ بھی. یعنی اللہ نے جو مقام علی کو دیا، علی کو اسی مقام پر رکھنا، یہی عین عدل ہے. اسی عدالت کے مطابق مولا کائنات سے عقیدت و محبت و مودت رکھنا، یہ عین عدل ہے. اگر مبالغہ رائی ہوگی، غلو ہوگا تو انسان غالب ہوگا، اگر کوتاہی کرے گا تو انسان مقصر ہوگا. تو عقیدہ غلو اور تقصیر کے درمیان ہونا چاہیے، اسی کو عدل کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. وہ اثر کیا ہے کہ جتنے بھی ہادی آئے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ اس کے وسیع ہوں، چاہے وہ ولی، جتنے بھی ہادی آئے، روز محشر وہ تمام کے تمام ہوں گے ایک طرف، اور حسین ابن علی ہوں گے ایک طرف. ہدایت کے جو طلبگار تھے ان کو ہدایت ملی، روز محشر کھڑے ہوں گے وہ بھی. ساری خدا کی خدائی کھڑی ہوگی، کس لیے؟ کہ ان کو نجات. کتنی صفحے ہوں گے؟ روایت ہے 1000 صفحے. 1000 صفحے باندھ کے لوگ نجات کے منتظر کھڑے ہوں گے کہ ہمیں نجات مل جائے. اور روایت ہے تنہا حسین، تنہا حسین 1000 صفوں میں سے 999 صفوں کی تنہا حسین شفاعت فرمائیں گے. کتنے؟ 1000 صفوں میں سے 999 صفوں کی تنہا امام حسین شفاعت فرمائیں گے. وہ جو ایک صفت باقی بچے گی شفاعت کے طلبگاروں کی، اس میں تمام انبیاء شامل ہیں، تمام اوصیاء شامل ہیں، تمام ائمہ شامل ہیں، تمام اولیاء شامل ہیں. روایت ہے ان شفاعت کرنے والوں میں بھی شامل ہیں امام حسین علی مقام. یہ ہے امام حسین کی شفاعت اور ان کے اختیار کا دائرہ. پر رونے والا کوئی نہیں تھا، یہ پر رونے والا کوئی. میں نے آپ کی خدمت مدینے سے نکلنے والے مسائل بیان کیے تھے.
जनाब अब्दुल्ला ने एक जुमला कहा था, ऐ ज़ैनब कि मेरे दो बेटे औन और मोहम्मद, एक मेरी जानिब से एक अपनी जानिब से हुसैन पर कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम शब आशूरा, शब आशूरा, क्या माए हैं करबला की, क्या माए हैं करबला। शब आशूर है, औनो मोहम्मद को सामने बिठाया है अली की बेटी ने। अजीब जुमला कहा, अजीब तेवर के साथ, ऐ औनो मोहम्मद, कल का दिन इम्तिहान का दिन, कल का दिन आजमाइश का दिन है। अगर तुम मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान ना हुए, औनो मोहम्मद याद रखना ये मां दूध नहीं बख्शेगी। बच्चों की उम्रें क्या है, छोटे छोटे बच्चे। अली की बेटी का तेवर यह है, औनो मोहम्मद याद रखना दूध नहीं बख्शेगी। रोज़े आशूर है, एक एक करके शोहदा के जनाज़े आते रहे। अभी तक ज़ैनब को औनो मोहम्मद की खबर नहीं आई। फिजा जरा औनो मोहम्मद को तो बुलाना। बच्चे डरते हुए माँ के सामने हाजिर हुए, कहा औनो मोहम्मद अब तक जिंदा क्यों हो, ऐ औनो मोहम्मद अब तक जिंदा क्यों हो। बच्चे कांपते हुए बोले, अम्मा हम जब भी मामू जान के पास जाते हैं, मामू जान की कह के वापस करते हैं कि तुम छोटे बहुत हो। एक मतलब कहा भैया हुसैन को तो बुलाना। अब जब भैया हुसैन को बुलाया, अजीब जुमला कहा, क्या भैया बहन से नाराज हो। कहा नहीं बहन, क्या बात थी। कहा सबकी कुर्बानियां कबूल कर रहे हो, क्या बहन की कुर्बानी। हुसैन ने कहा जाओ बच्चों इजाजत दी। दोनों बच्चे गए, खूब लड़े, यहाँ तक के आवाज दी, मामू जान हमारी मदद दोनों बच्चों के पास पहुंचे। अभी एक बच्चे की सांसें चल रही थी, बच्चा जो छोटा वाला था ना, उसकी सांसें चल रही थी। उसने मामू जान से कहा, मामू जरा मेरे नजदीक आइए। जैसे ही इमाम हुसैन उस बच्चे के नजदीक गए, कहा मामू जब अम्मा से मुलाकात हो तो अम्मा से कहना, अम्मा हम आपके भाई पे कुर्बान हो गए, अब हमसे राजी। दोनों बच्चों की लाशें इमाम हुसैन लेकर जनाब ज़ैनब के पास, सारी बीबी आई बच्चों पे रोने लगी। देखा ज़ैनब नहीं आ रही, कहा जाओ जरा बोलो ज़ैनब तुम्हारे लाडले आए हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। अली की बेटी ने क्या जुमला कहा, ऐ भैया हुसैन जिसे हम सदका कर देते हैं, आले मोहम्मद सदका वापस नहीं लेते। सुनेंगे, नहीं रोई ज़ैनब बच्चों पर, नहीं रोई ज़ैनब बच्चों पर, और कहा मैं बच्चों पर नहीं रोऊंगी, यहाँ तक के सर बुलंद हुए नेज़ों पर, कहा इन बच्चों को नहीं रोऊंगी। शाम से जब रिहाई हुई, सर मिले, सारे शहदा के सरों पे रोने वाले भरे, औनो मोहम्मद के रोने वाला कोई नहीं था। किसी ने कहा शायद कि इनकी मां मर गई है। ज़ैनब खड़ी हुई, नहीं मैं नहीं रोऊंगी, मैं अपने भाई का मातम यह है ज़ैनब। मदीने पहुंची, सैयद सज्जाद ने हाथ जोड़ लिए, फुप्पी अम्मा अपने घर चले जाइए, आपके घर वाले मुंतज़िर हैं। जनाबे ज़ैनब, सुने एक जुमला, जनाबे ज़ैनब जाकर चौखट पर बैठ गई, घर में दाखिल नहीं हुई। जनाबे अब्दुल्ला जब बाहर से घर में दाखिल होने लगे तो देखा कि एक ज़रीफ़ा है जो घर की चौखट पर बैठी है और ज़ारों का दर रो रही है। कहा बीबी शायद तुझे कोई इश्तिबाह हुआ है, तू कोई और दरवाजा दे, ये मेरा घर है। एक मतलब अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाया, अब्दुल्ला पहचान। घर में गई, अपना भाई का जिस्म बाकी, ना भाई का सर बाकी, और ना मोहम्मद के बिस्तर उठाए, अपने सीने से लगाए।